مضاعف کے قواعد پڑھائے جا رہے ہیں۔ مضاعف کا پہلا قاعدہ اور دوسرا قاعدہ پچھلی 2 ویڈیوز میں آپ سیکھ چکے۔ آج تیسرا قاعدہ ہے۔ اس سے قبل کہ میں آپ کو قاعدہ سکھاؤں، آپ کو پتہ ہے کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں پہلے ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو، ایک سیگا دکھاتا ہوں آپ کو، اور اس سیگے کا انالیسس کرتے ہیں، ہم قاعدہ خود بناتے ہیں۔ قاعدہ بن جاتا ہے تو پھر اصل قاعدے سے ہم اس کو میچ کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ طریقہ اس طرح سے ہے کہ یم دودو آپ کے سامنے اسکرین پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یم دودو یہ باب نصرہ سے ہے اور میم دال دال اس کے حروف اصلیہ ہے، اور یہ یا جو ہے اس کی علامت مضارع ہے۔ اب ہم اس سیگے کا انالیسس کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ یا علامت مضارع ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے یہ اس کے حروف اصلیہ میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ دال اور یہ دال، یہ 2 دال ہیں، یعنی یہ دونوں ہم جنس ہیں، ایک جیسے حروف یعنی ہم جنس حروف، اور دونوں کے اندر کیا کوالٹی ہے کہ یہ دونوں متحرک ہیں۔ اس دال پر بھی پیش ہے یعنی حرکت ہے، اور اس دال پر بھی پیش ہے یعنی حرکت ہے۔ تو جب حرکت ہوتی ہے تو ان دونوں کو متحرک کہا جاتا ہے۔ تو سمجھ لیں کہ یہ 2 دال متحرک ہو گئے، اتنی بات پتہ چل گئی۔ اب باقی کیا بچا؟ یہ میم۔ میم کو بھی دیکھیں کیا ہے، میم متحرک نہیں ہے، ساکن ہے۔ اور میم میں کیا کوالٹی ہے؟ میم میں یہ کوالٹی ہے کہ یہ صحیح ہے، یعنی یہ حروف مدہ میں سے نہیں ہے، جو الف واو اور یا ہوتے ہیں یہ وہ نہیں ہے۔ تو یہ 4 باتیں ہمارے پاس جمع ہوئی۔ تو ان 4 باتوں کو اگر ہم اس طرح سے لکھیں یہاں پر، دیکھیں میں کیسے لکھتا ہوں۔ یعنی سب سے پہلے ہم دال کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ جو دال آیا ہے آخر میں، یہ 2 ہم جنس حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو تھوڑا بڑا کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ دیکھیں بھائی، 2 ہم جنس حروف ایک ساتھ آ جائیں تو کیا 2 ہم جنس حروف ایک ساتھ آ گئے ہیں؟ تو بالکل 2 ہم جنس حروف ایک ساتھ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، دونوں متحرک ہیں نا، تو آپ لکھ دیں یہاں پہ کہ وہ دونوں متحرک ہوں، ایسے لکھ لیں دونوں متحرک ہوں۔ یہ بات بھی درست ثابت ہو رہی ہے اس سیگے کو دیکھ کر۔ اچھا، پہلے والا جو دال ہے اس کا جو ماقبل ہے یہ میم، اس کے بارے میں کیا فرمائے؟ کیا لکھیں گے آپ؟ اس کے بارے میں 2 باتیں لکھیں گے۔ ایک بات تو آپ یہ لکھیے کہ پہلے کا ماقبل حرف ساکن ہو، یہ دیکھیں یہ ساکن ہے، اور یہاں پہلے سے مراد ہے یہ والا دال، اور اس کا ماقبل میم ساکن ہے۔ اور میم کے اندر کیا بات تھی کہ یہ جو ہے نا، یہ جو میم ہے یہ مدہ نہیں ہے، جو ابھی بولا تھا میں نے، ٹھیک ہے۔ یہ 4 شرائط پوری ہوئی، ایک قاعدہ سامنے آ گیا کہ ان 4 شرائط پر اگر کوئی سیغہ پورا اترتا ہے تو پھر کرنا کیا ہے، کیا کرنا ہم پر واجب ہو گیا ہے۔ تو بھائی دیکھیے، جو کرنا ہم پر واجب ہو گیا نا، وہ پہلے میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں اور پھر ہم یہاں پر لکھیں گے۔ ہمیں کرنا یہ واجب ہو گیا ہے کہ یہ والا جو دال ہے، پہلا والا دال، اس کی جو حرکت ہے وہ اس سے پچھلے حرف کو دے دیں، اور اس سے پچھلے والے کی اس کو دے دیں، دونوں کو عدل بدل کر دیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ حرکت کو نقل کرنا، یعنی کاپی کرنا۔ دیکھیں میں کر کے دکھاؤں، یہاں پہ دیکھیں، اس کو میں لیتا ہوں، یہ دال ہے نا، اس کی پیش ہم نے میم کو دینی ہے، تو دال کی پیش ہٹائیں، میم کو دے دیں۔ ایک منٹ رکیے گا ذرا، یہ میم کو دے دیا، پیش دینا تھا۔ اچھا، میم پر کیا تھا جو اب دال کو دینا ہے؟ دیکھیں جزم ہے نا، تو اب جزم دے دیں۔ اب یہ بن گیا یمد دو، پڑھیں اس کو، یا زبر یا، میم دال پیش مد اور دال پیش دو، یمدو۔ بس اب اس کو آپ نے، یعنی ابھی ہم نے کیا کیا ہے وہ بھی لکھ لیں، ادھر ہم نے کیا ہے وہ بات بھی ہم یہاں لکھ لیتے ہیں، اس کو ایک ہی جگہ لے کر آتے ہیں۔ دیکھیں میں
जगह के लिए ले आया। हमने यहाँ पे हरकत को नकल किया ना, देखें, तो हरकत को नकल करने को आप ऐसे लिखें कि पहले हर्फ की हरकत को नकल करके माकबल को दे। ठीक है, पहला हर्फ वो दाल था, उसकी हरकत पेश माकबल को दी, यानी मीम को दी, वो काम यहाँ पे शो हो गया ना भाई। फिर क्या करना है, ये जो दोनों हमजिन्स हरूफ है ना, इनका आपस में इदगाम करना वाजिब हो जाता है। तो हम कह देते हैं कि इन दोनों का आपस में इदगाम कर दिया जाए, इस तरह। देखें आप, इदगाम करके देखें, हमने लिखा है ना दोनों हमजिन्स हरूफ का इदगाम करना वाजिब है। वाजिब से मुराद ये है कि अगर नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब देखिए इदगाम कैसे होता है। इदगाम ये होता है कि जो पहला वाला है उसको दूसरे वाले में दाखिल कर दिया जाए, मुदगम कर दिया जाए। तो जब पहले वाले को दूसरे में दाखिल कर देंगे तो पहला वाला गायब, ये ले गायब कर दें, इसके अंदर डाल दें। नज़र कैसे आएगा कि इसके अंदर चला गया? तो सिंपल सी बात है, तशदीद लगाएं और इसी दूसरे वाले दाल पे जो पेश था वही रहेगा, ये हो जाएगा यम दुदू से यमुद्दू। यहाँ पे स्क्रीन वीडियो को पॉज करें, ये वाला कायदा अपने पास नोट करें और देखें कितना अच्छा समझ में आया। ये बात तो हुई थी सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब की, यम दुदू से यमुद्दू। अगर फेले मुदारी की पूरी गिरदान के 14 सीगे देखना चाहें कि उनमें कहाँ कहाँ पर ये कायदा अप्लाई हो रहा है, क्योंकि देखें कायदा जब भी होता है ना वो हर सीगे पे अप्लाई हो ये ज़रूरी नहीं होता। देखिए पूरी गिरदान दिखाता हूँ, स्क्रीन पे आपके सामने ये गिरदान आई। ठीक है, इसके हरूफ असली हम कह सकते हैं कि इसके हरूफ असली हैं मीम, दाल और दाल। ठीक है, और बाब, बाब हमारे पास ये नफसारा है। हो गई बात दुरुस्त। अब देखें वही यमदुदू यहाँ पर आ रहा है, यहाँ देखिए बात हो रही है ना, दो हमजिन्स हरूफ, दोनों दाल, दोनों मुतहर्रिक। ठीक है, और उसका मा कबल जो है वो सही साकिन, ये बात भी दुरुस्त हो गई ना। तो ऐसी सूरत में हमने यमदुदू को यमुद्दू किया, बिल्कुल ठीक हो गई बात। यमदुदानी में देखिए, यमदुदानी के अंदर भी दो दाल आ गए तो कह सकते हैं कि दो हमजिन्स हरूफ एक साथ इकट्ठे आ गए। ये कायदा यहाँ पर भी लगेगा। दोनों मुतहर्रिक हैं, बिल्कुल दोनों मुतहर्रिक हैं। हाँ, ये एक अलग बात है कि ये जो दूसरा वाला दाल है इस पर जबर है, लेकिन है तो मुतहर्रिक, और जो जो पहला वाला दाल है इस पर पेश है, तो है तो मुतहर्रिक। तो इसका मतलब है ये कायदा भी यहाँ पर अप्लाई होगा। सिर्फ होगा ये कि जो दूसरा वाला दाल है इसकी जो जबर है वो इस्तेमाल होगी, क्योंकि ये वाला दाल जो पहले वाला पेश है ना, पेश वाला दाल, तो भाई इसका पेश ये तो पीछे चला जाएगा, माकबल को नकल कर देंगे। तो लिहाजा जो हरकत आएगी वो आएगी दाल वाले दूसरे पर, जैसे कि आप यहाँ पर देखें यमुद्दानी। इसी तरीके से यमदुदूना से यमुद्दूना, तमदुदू वही बात हो गई तमुद्दू। लेकिन यहाँ पर तमदुदानी और तमुद्दानी, और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, इसकी क्या वजह है? देखिए जरा, ये जो सीगा आपके सामने है बस यही आपने देखना है इस वीडियो के अंदर। मेन बात सब जगह तो हो गया था अप्लाई, जहां नहीं अप्लाई हो रहा वो देखें क्या है बात। इसमें भी दो दाल हैं, दो हमजिन्स हरूफ एक साथ आ गए हैं, लेकिन ये दोनों मुतहर्रिक नहीं है। हमारा कायदा ये कहता था, देखें कायदा हमने कहाँ पे लिखा, दोनों मुतहर्रिक हों। जैसे कि यहाँ पे ये दोनों मुतहर्रिक थे, दोनों मुतहर्रिक हों, कोई एक भी बात अगर दुरुस्त साबित ना हो तो कायदा नहीं लगता है, ये बात ध्यान में रखें आप। अब देखें यहाँ पे क्या दोनों मुतहर्रिक हैं? नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कायदा नहीं लगेगा और यम दुदना, ये यम दुदना ही रहेगा। बिल्कुल इसी तरह के सब जगह कायदा लगा, लेकिन जब सीगा जमा मुअन्नस हाजिर पे आए तम दुदना, तो यहाँ पर भी ये कायदा नहीं लगा, बाकी जगह पर यह कायदा लग गया। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। बस आखिर के अंदर आप एक चीज़ और देख लें, मैं आपको कुरान पाक से एक सीगा दिखाता हूँ, अगर मुमकिन हो तो आप यहाँ से देखिए।
देखिए भाई, नजर आया आपको कुरान पाक? अल्लाहु, सूरतुल बकरा है, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 15 है। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून। इसको इस तरह कर लें, अब आपको क्लियर नजर आएगा। और देखें, व यमुद्दुहुम, और देखें, ऐ युमिद्दकुम, ये अन ने उसको नसब दिया ना। और दिखाता हूँ, व इखवानुहुम, सूरतुल आराफ की आयत नंबर 202, यमुद्दूनहुम, ये पूरा यहां तक जा रहा है असल में, यमुद्दूना, ये भी इसमें शामिल करें तो ये हो जाएगा यमुद्दूना। क्या बना? यमुद्दूना कौन सा सीगा आया? देखिए, ये यमुद्दूना आ गया, बस वो उन्होंने हुम वहां लगा हुआ है तो इसलिए उसके साथ जुड़ गया। सीगा जमा मुजक्कर गायब, यमुद्दूना हुम। तो इसी तरह और भी मजीद सीगे हैं जो कि हम जब कुरान पाक में एनालिसिस वाली वीडियो देंगे तो उसमें आएंगे। उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि जो कुछ सीखा उसको दूसरों को सिखाने की तौफीक अता फरमाए और उसको याद रखने की तौफीक अता फरमाए, याद रखना हम पे आसान फरमाए। आगे मजीद कवायद अगली वीडियोस में दे रहा हूँ, ज़रूर देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।